بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضابرة، وعلى باب عزته تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساكن كوش إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا تقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤذين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفع أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمعمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين الظالمين، وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأعلمنا في العمل بطاعتك وزد في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وتربط وقرنا ونسبحنا ومهللنا وفعلنا جميع الخيرات هدية واصلة ورحمة منك نازلة صلاة وتقبل نقدمها ونوبها برحمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين من أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمرسلين وسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أصحاب رسول الله أجمعين إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وذوينا علينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا بروح حبيب بن محمد الإدريس وإلى الشيخ آمين الجيلاني وإلى روح محمد بن حسن بعبد وإلى روح حجي عبد الحميد بن جعفر وإلى روح عبد المؤس بن حجي باسوني أسري إلى روح حجي مروان بن حجي عبد المجيد إلى روح جعفر بن تكجل وإلى روح بنت حجي محمد رئيس وإلى روح حجة سطعة بنت حجي مروان وإلى روح حجة محسنة بنت حجي قدري وإلى روح حجي أساري بن حجي صالح وإلى روح حجي يسعى بن بشرى وإلى روح حسين بنت حجي محمد سليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان واجعل قبورهم خفرة من خفر النيران. اللهم انزل رحمته والمغفرة والشفاعة على قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتزود عن سيئاتهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa alihi ma daqat illa wa farrajahullah amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati para habaib, para asatid, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para pecinta Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di sebuah perkumpulan yang sangat istimewa dan luar biasa. Perkumpulan yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan ikatan yang ada pada diri Nabi Muhammad ini dapat menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari segala para nabi dan rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita telah bersama-sama membaca, mendengarkan dan menyimak sejarah daripada kisah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang tersusun di dalam kitab Maulidil Habsyi atau kitab Maulid Simtud Durar, yang mana Maulid Simtud Durar atau kitab Maulidil Habsyi itu adalah sebuah kitab untaian mutiara yang sangat terkenal hingga ke seluruh penjuru dunia, yang mana kitab itu disusun oleh salah seorang dzurriyyat cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi radhiyallahu anhum, yang mana di dalam salah satu ucapannya
Beliau mengatakan, dakwahku ini akan tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Dan kitab maulidku ini akan tersebar di masyarakat yang akan menjadikan mereka berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Rabiul Awal, ketika datang bulan Maulid atau hari bulan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia mereka merayakan yang namanya Maulid Nabi. Ada di antara mereka membaca kitab Maulid Syaraful Anam. Ada di antara mereka membaca kitab Maulid Ad-Diba. Ada di antara mereka membaca kitab Maulidil Azab. Ada di antara mereka membaca kitab Maulid Diyaul Lami. Ada di antara mereka membaca kitab Maulidil Habsyi atau Simtud Duror, dan kitab-kitab maulid yang lainnya. Nah, oleh karena itu, di kesempatan yang istimewa, di kesempatan yang mulia ini, sedikit akan kita bacakan ucapan-ucapan para ulama yang berkaitan tentang kelebihan, keutamaan atau fadilah daripada membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami nukilkan dari berbagai sumber, di antaranya dari kitab Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam yang disusun dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Di antara perkataan para ulama tentang kelebihan membaca maulid, tentang keutamaan membaca maulid, di antaranya adalah qala al-Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ya, telah berkata Imam Junaid al-Baghdadi, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yang mana beliau mengatakan, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa addama qadrahu faqad faza bil iman. Yang artinya, barang siapa menghadiri majlis maulidnya Rasul dengan niat memuliakan kebesaran Rasulullah, niscaya dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yaitu dia akan diberi husnul khatimah. Dan juga telah berkata qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dalikal bait awil masjid awil mahallah wa sallatil malaikatu ala ahli dalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Tiada sebuah rumah, tiada satu rumah ataupun masjid atau tempat yang dibacakan padanya Maulidir Rasul, melainkan meliputi segala malaikat atas itu tempat, serta memintakan keampunan bagi itu tempat, dan Allah banyak menurunkan rahmatnya serta ridhonya di tempat itu. Ada lagi di antara para ulama, ya, begitu juga beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau juga mengatakan di dalam ucapannya yang lain, ma min muslimin, ya, tidaklah seorang muslim qara'a fi baitihi, dia membaca di dalam rumahnya Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membaca tentang Maulid Nabi, sejarah kehidupan Nabi, kisah kelahiran Nabi, illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba, melainkan dengan sebab dia membaca maulid tersebut di dalam rumahnya, Allah akan mengangkat daripadanya al-qahta, kelaparan, wal waba, dan wabah, wal harqa,
dan kebakaran, dijauhkan daripada kebakaran, dihindarkan daripada kebakaran. Wal gharqa, dihindarkan, dijauhkan daripada karam atau tenggelam. Wal afat, dijauhkan daripada bencana. Wal baliyat, dijauhkan daripada bala. Wal bughdha, dijauhkan daripada kebencian. Wal hasad, dijauhkan daripada hasud, iri dengki. Wa ainasu, dan keburukan manusia. Wal lusus, dan dijauhkan, dihindarkan daripada pencuri atau kemalingan. An ahli dalikal bait, dari itu rumah. Faida mata, maka apabila dia meninggal dunia, hawwanallahu alaihi jawaba munkar wa nakir, Allah akan menggampangkan, Allah akan memudahkan menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Wa yakunu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dan dia berada di kedudukan orang-orang yang benar di sisi Allah atau Tuhan yang maha berkuasa. Itu keutamaan bagi mereka-mereka yang membaca maulid. Kemudian juga qala Siri As-Saqati, Al-Imam Siri As-Saqati, beliau juga mengatakan di dalam ucapannya, man qasada maudian, barang siapa yang menuju kepada satu tempat, yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang dibacakan di dalamnya maulidnya Nabi, faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka sungguh ia telah menuju kepada satu taman atau satu kebun, min riyadil jannah, daripada satu taman atau kebun-kebun surga yang ada di dunia. Li'annahu ma qasada dalikal maudi illa limahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak menuju ke tempat tersebut melainkan karena mahabbah, karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai aku, maka adalah dia bersamaku nanti di dalam surga. Lalu kemudian qala al-Imam Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara, barang siapa yang dia mengumpulkan manusia untuk maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayya'a ta'aman, dan dia menyiapkan makanan dan minuman, wa akhla makanan, dan dia menyediakan tempat, wa amila ihsanan, dan dia berbuat kebaikan, wa sara sababan liqiraatihi, dan dia menjadi sebab diadakannya pembacaan maulid tersebut, ba'atsahullahu yaumal qiyamah ma'as shadiqina wasyuhada'i wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang jujur. Dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat dengan para syuhada, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Lalu kemudian qala al-Imam Ma'ruf al-Karhi, Al-Imam Ma'ruf al-Karhi, beliau juga berkata tentang fadilah keutamaan membaca maulid, man hayya'a ta'aman, barang siapa yang menyiapkan makanan, li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab pembacaan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan, dan dia mengumpulkan saudara-saudara, dia mengundang orang,
wa auqada sirajan, dan dia menerangi tempat tersebut dengan lampu-lampu atau obor, wa labisa jadidan, dan dia memakai pakaian yang baru, wa tabakhkhara, dan dia berwangi-wangian seperti membakar dupa atau gaharu atau semisalnya, wa ta'attara, dan dia memakai parfum, minyak wangi, ta'diman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu dia lakukan karena mengagungkan bagi maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menggiringnya di hari kiamat, Allah akan mengumpulkannya di hari kiamat ma'al firqatil ula minan nabiyyin, bersama dengan kelompok yang pertama dari para nabi, wa kana fi a'la illiyin, dan adalah dia berada di dalam surga illiyin yang paling atas. Perkumpulan maulid, perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan-perkumpulan yang sangat luar biasa dan istimewa, terutama bagi para pelaku maksiat, terutama bagi kita para pendosa yang selalu kita berbuat maksiat, selalu kita berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat istimewa untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi sahibil maulid, beliau mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qurubnya. Tidak ada seperti perkumpulan-perkumpulan maulid yang seperti ini, yujallil qurub, yang dapat mengangkat daripada kesulitan atau kesusahan. Dawakat taubatak yal'asi idza batatub. Ini adalah waktumu wahai para pelaku maksiat. Ini adalah waktumu wahai para pendosa, waktu bertobatmu apabila engkau ingin bertobat. Dawakat aubatak yasyarid idza bata'ub. Ini adalah waktu untuk engkau kembali wahai orang yang kabur, wahai orang yang lari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau ingin kembali. Dal jama' la syak tukfar buh jami'ud dunub. Ini perkumpulan, ini majelis yang seperti ini tidak diragukan lagi, akan diampuni dengannya seluruh dosa-dosa. Nah, oleh karena itu, perkumpulan-perkumpulan yang baik ini akan menjadikan seseorang ini menjadi baik pula. Peringatan-peringatan maulid seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini, pembacaan maulid yang kita hadiri pada malam hari ini akan mendatangkan cahaya bagi kita, akan mendatangkan taufik bagi kita, akan mendatangkan hidayah bagi kita semua. Disebutkan bahwasanya, diriwayatkan di dalam kitab Maulid Syaraful Anam, disebutkan bahwasanya kana bi Misra rajulun yasna'u maulidan kulla'am. Di Mesir itu ada satu orang yang mana setiap tahunnya kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, dia mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dia undang orang-orang untuk hadir di tempatnya. Dia siapkan makanan dan minuman dan segala persiapan-persiapan untuk mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ila jambihi rajulun Yahudi. Dan adalah orang Mesir ini yang dia mengadakan Maulid setiap tahunnya, punya tetangga sepasang suami istri beragama Yahudi. Maka ketika orang Muslim ini, dia sedang mengadakan maulid, dia undang orang banyak, dia siapkan makanan dan minuman, mereka bersalawat kepada Rasul, mereka memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat kegiatan yang seperti itu, yang begitu meriahnya, begitu khusyuknya, ini sepasang suami istri agama Yahudi bingung dan keheranan. Maka si istri berkata kepada suaminya, faqalat zaujatul Yahudi, ma balu jarinal muslim yunfiku malan jazilan fi misli hadzal syahr. Wahai suamiku, apa yang sedang dilakukan oleh tetangga kita yang muslim,
Kenapa dia keluarkan uang yang begitu banyak? Kenapa dia undang orang ke dalam rumahnya? Dia siapkan makanan, dia siapkan minuman, dia buka rumah selebar-lebarnya, dia kumpulkan orang di bulan ini. Padahal ini bukan hari raya Idul Fitri, ini bukan hari raya Idul Adha. Faqala laha zawjuha. Maka berkata suami tersebut kepada istrinya yang Yahudi, faqala innahu yaz'umu anna nabiyahu wulida fihi wa huwa yaf'alu dzalika farhatan lahu wa karamatan lahu. Wahai istriku, mereka mengadakan kegiatan seperti ini di bulan ini karena mereka meyakini bahwasanya di bulan ini nabi mereka telah dilahirkan. Maka mereka mengadakan acara tersebut untuk memuliakan nabi mereka dan menghormati hari kelahiran nabi mereka. Maka ketika istri Yahudi tersebut mendapat penjelasan daripada suaminya, dia diam 1000 bahasa, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika tetangganya sedang maulid, sepasang suami istri Yahudi mereka mendengarkan. Mereka mendengarkan dengan seksama. Dan pada akhirnya mereka berdua ketiduran dengan pulas. Dikatakan di dalam kitab tersebut, subhanallah, wanita tersebut ini bermimpi. Fara'at fi manamiha. Dia bermimpi di dalam tidurnya. Fara'at fi manamiha rajulan jamilan alaihi mahabatun wa waqar. Si wanita Yahudi tersebut dia bermimpi. Dia melihat, dia berjumpa ada satu orang laki-laki yang wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya, orangnya sangat ganteng, orangnya sangat tampan, dia penuh wibawa dan orang ini sungguh mulia. Dia tidak pernah melihat orang yang seperti ini selama hidupnya. Dikatakan di dalam kitab tersebut, wa haulahu jama'atun min ashabihi wa hum yubajjiluna wa yu'addimuna. Dan di sekeliling orang yang bercahaya ini, di sekitar orang yang sangat tampan, sangat ganteng ini, itu ada para sahabat-sahabatnya yang mengelilinginya, yang mereka memuliakan dan menghormatinya. Ini wanita Yahudi semakin penasaran. Tidak pernah semasa hidupnya dia berjumpa, dia melihat dengan laki-laki yang sangat tampan, yang wajahnya bersinar, yang penuh dengan wibawa dan sangat mulia. Diperhatikan kemana laki-laki yang penuh wibawa ini berjalan. Apa yang terjadi? Ternyata laki-laki yang dilihat dalam mimpinya tersebut ini berjalan dengan para sahabat-sahabatnya, melewati depan rumahnya dan masuk ke dalam rumah tetangganya yang muslim yang sedang mengadakan maulid. Saking penasarannya, diikuti dari belakang. Kemana ini orang pergi? Maka ketika Nabi dan para sahabatnya ini masuk ke dalam rumah tetangganya yang muslim, orang semakin banyak datang masuk juga ke dalam rumah tersebut. Si wanita Yahudi tersebut ini juga mau masuk, tapi karena orang sudah banyak penuh dan sesat di rumah tetangganya yang muslim, wanita Yahudi tersebut hanya mampu duduk di bagian ujung paling belakang rumahnya. Ketika dia duduk, dia bertanya dengan orang yang di dekatnya, "Ya fulan, siapa gerangan laki-laki yang sangat tampan itu? Siapa gerangan laki-laki yang wajahnya sangat bersinar, yang dia ini sangat wibawa dan mulia dan dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya?" Maka dijawab oleh orang tersebut, itu adalah Rasulullah, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita Yahudi tersebut dia berkata kepada laki-laki yang ada di dekatnya, "Hal yukallimuni idza kallamtuh?" Kira-kira dia mau tidak kalau aku berbicara dengan dia? Maka dijawab oleh orang tersebut, "Na'am." Qala na'am. Iya, dia mau berbicara denganmu. Maka setelah mendapatkan keyakinan daripada
penjelasan orang tersebut bahwa Nabi mau berbicara dengannya, ini wanita Yahudi tersebut mencoba mendekat, menerobos, berusaha mendekati, menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dengan bersusah payah, dia terobos barisan demi barisan, hingga pada akhirnya dengan segala daya dan upaya yang dia kerahkan, dia berhasil tepat berada persis di belakangnya Rasulullah SAW. Lalu dia memanggil namanya Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Faltafata sallallahu alaihi wasallam. Nabi menoleh dan membalikkan badannya ke arah wanita Yahudi tersebut. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Labbaiki. Aku memenuhi panggilanmu wahai seorang wanita. Ada apa? Maka pada saat itu, ketika wanita Yahudi tersebut mendapatkan balasan ucapan daripada Nabi Muhammad, labbaiki, dia begitu terkejut. Dia begitu kagum sehingga dia mengatakan, atujibu li misli wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik. Engkau menjawab salamku, engkau menjawab ucapanku, padahal aku bukan satu agama denganmu, dan aku adalah termasuk golongan daripada musuh-musuhmu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika wanita Yahudi berkata dengan perkataan seperti ini? Wallahi, demi Allah, ma ajabtu nida'aki hatta alimtu annallaha qad hadaki. Demi Allah, aku tidak akan membalas salammu, aku tidak akan menjawab perkataanmu, melainkan aku telah mengetahui Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Maka wanita Yahudi tersebut terpesona dengan ucapannya Nabi Muhammad. Dia kagum dengan Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, sungguh benar, engkau adalah Nabi yang sangat mulia. Engkau adalah Nabi yang sangat mulia. Celakalah orang yang menyalahi perintahmu, dan merugilah orang yang tidak mengetahui pangkat atau kedudukanmu. Ulurkan tanganmu ya Muhammad, berikan tanganmu ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keesokan harinya dia niat ingin bersodakoh dengan seluruh hartanya. Dia mau bikin maulid, dia persiapkan rumahnya, dia persiapkan makanan, minuman, dan dia undang orang-orang banyak, sekaligus dia bersyukur atas keislamannya di dalam mimpinya tersebut. Akan tetapi apa yang terjadi? Ketika pagi hari sudah tiba, dia mau menyiapkan segala sesuatu, dia lihat suaminya sudah menyiapkan itu terlebih dahulu. Suaminya sibuk menyiapkan makanan minuman, suaminya sibuk menyiapkan tempat, suaminya sibuk mengundang orang dan lain sebagainya. Ini wanita tersebut berkata kepada suaminya, wahai suamiku, apa yang menyebabkan engkau sibuk pada hari ini? Apa yang menyebabkan engkau terlihat sibuk pada pagi hari ini? Maka dijawab oleh suaminya tersebut, karena orang yang engkau lihat, engkau jumpai pada malam tadi di dalam mimpimu. Ini wanita Yahudi semakin bingung, karena dia tidak bercerita kepada siapapun tentang mimpinya, termasuk kepada suaminya tersebut. Lalu dia bertanya lagi, wahai suamiku, siapa yang telah memberitahukan masalah itu kepadamu? Maka si suami menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberitahuku, yang mana aku juga masuk Islam setelah engkau masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang diterima syafaatnya bagi orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini merupakan perkumpulan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kita meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang sakit-sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang segera dimudahkan untuk membayarnya. Kemudian yang belum menikah, yang belum berjodoh, minta kepada Allah mudah-mudahan jodohnya dipermudah dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah, mudah-mudahan rumah tangganya semakin sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan segera diberi keturunan. Dan mudah-mudahan bagi para pelaku maksiat, para pelaku dosa seperti kita semua ini, mudah-mudahan Allah mengetuk hati kita untuk menggapai pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bubar, kita pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya kana hamdan siratal ladzina an'amta 'alaihim.